नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मीन राशि जुलाई 3 रु जुलाई 8 आपण भाग्यफल कौन कहूँ चंद्र गणना अनुसार यह आधारित फ्रेंड्स चंद्र स्थिति अनुसार जुलाई 3 रु जुलाई 8 भितर आपण को क्यों 7टी दुख दूर करेंगे आपण राशि अधिपति स्थिति किपर रहा शनि प्रभाव किपर रही सबकि विषय आलोचना करने को जाऊँगी यही वीडियो माध्यम जुलाई 3 रु जुलाई 8 तारीख पर्यंत मीन राशि व्यक्ति विशेष मान एक बहुत बड़ भाग्योदय समय नहीं आसुच्छी फ्रेंड्स आपण राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और अन्य ग्रह शुभ ग्रह मान गोचर प्रभाव दीर्घ दिन चली मानसिक और शारीरिक कष्टर समाप्त होगा जाऊँगी। फ्रेंड्स जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु। आपण को लगुच आपणकर समस्त सबकि कर किंतु आपण मनर कथा बुझा कहीं नहांती एकाकीपण आपण भितर गोटे दुर्बल करदे फ्रेंड्स यह सत्यटे मीन राशि सह प्राय यह घटुची ही घटुची इे आय होते टंका पैसा कमाऊँच कि हठात किसी ना कि अनावश्यक खर्चरे ताहा सरी ही जाऊँगी जोड़ा कि आपड़ किसी टंका पैसा संचय कर आपण प्राय घटुची ही निजर लोक मैंने ही छोट छोट कथा को नहीं आपण को भूल बुझुंट यह आपण घटुची मीन राशि जो आपण निजको किछिटा गुमसुम रखा पसंद कर पूरा एकला ही गले छोट छोट कथार जोटा कि सामना लोक को आप भल ही कहते कि से भल कह जगार छोट छोट कथार वाद विवाद नीच देखा ये सब माने सृष्टि ही हो तो एपरी कहीं आपण जीवन में हो क्यों ग्रहर नेगेटिव प्रभाव जो यू आपण जीवन में घटुची जदि आप से अनुसार प्रतिकार करेंगे जुलाई 3 रु जुलाई 8 भितर मुझे प्रतिकार कहबी एवं आपण कौन कौन घटव से अनुसार जब आप स्टेप ने ताहले आपण से सक्सेस पाइबे। देखो फ्रेंड्स किसी जन मत एमती कमेंट्स पचार कौन यह सतरे घटव हाँ सतरे घटव जदि आप जहाँ जहाँ कहबी कि बर्तमान आपणकर चाकरी जोग अच्छी जदि कहबी तो आप चाकरी चेष्टा करें चुपचाप बसी रही मोबाइल देखीदे वीडियो देखीदे चुप रही तो सेमिति हुए सेमिति कौन ग्रह गुड़ाक से गुड़ाक आकाशमंडल जिते शुभ परिणाम देले आमे जदि किसी एक्शन नेबानी तो को पर्यंत किसी भी हुए ना तेणु यह चंद्र गणना अनुसार ही मुझे जन पारि कि आपण जीवन में यह सब लाभ रही सब लाभर फायदा उठातु समय बहुत अनुकूल रही यह ही मुझे जन पारि बुझिपारे कहीं ग्रह मानकर स्थिति कहीं आपण को एत नेगेटिव प्रभाव आपण जीवन में आसुच्छी। देखो शनिदेव आपण राशि द्वादश भाव विराजमान अच्छा मीन राशि उपरे ना शनिकर 7.5 प्रथम पर्याय चली आपण को अधिक खर्च कराउथिले जीवन में असली और नकली लोक चिन्हबार साहाय्य कराउछंती। यही समय आप बहुत जन को चिन्ह सारी मीन राशि किए आपण भल किए आपण खराब कहार रूप कौन सबकि जानी ही सारी शनिदेव समस्त को ही शिखई था। आपण राशि अधिपति गुरुदेव तृतीय घरे रही अच्छा जोड़ा कि आम तृतीय घर को पराक्रम साहस और जोगाजोग कम्युनिकेशन घर कही था से मजबूत स्थिति ही रही निजर बंधु बांधवों शुभ सहयोग मिलूँ आपण को माने निजर बंधु जी भी रिलेटिव्स आड़ू आपण मन खुशी रोचे कि कोट ना कोटे रिलेटिव छाड़ी निज घर लोके ही आपण को बुझुना कथाटा आपण रिलेटिव साइड प्रॉब्लम नुहे निजर घर लोक ही आपण को बुझुना सेटा ही कोट ना कोटे आपण को बहुत अपमान निंदा एवं टेंशन पकई दौची। इे राहु आपणकर लग्न एवं केतु सप्तम घरे गोचर कर राहु लग्न रहा माने आपण को राहु केतेबेले धन दौरान केतेबेले निंदा दौरान सब घटव डिसेम्बर मास जाए राहु एवं केतुंकर कौन राशि परिवर्तन ना डिसेम्बर मास जाए एवं मन में किसी द्वंद्व संपर्क में सामान्य मतांतर सृष्टि करते रहस्यमय भाव आपण को सफलता दौरान
ଇଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଓଭର ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ନ ମିଳି କିଛିଟା ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଉଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ରାଶିରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ପସ୍ତାପ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲି ବୋଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଜୁଲାଇ 8 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି 7ଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ତାହା ସେ ସଂଘର୍ଷଟା କମିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରୋକ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣ କି କେଉଁଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝିଗଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି କି ହଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହିଁ ଥିବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି ମନର କାରକ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇଆଡ଼େ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନା ଘରର ବାତାବରଣ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ରହିବ। ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଜଣା ଭୟ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେ ଭୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେବ। ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ଅଟନ୍ତି ତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ବାଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅନିଦ୍ରା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ କେତେବେଳେ 1ଟାରେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ, ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 1 ବାଜି ଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ 12:30ରେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଅନିଦ୍ରା, ମାନସିକ ଅବସାଦ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେବା, ଆଖି ଜନିତ ପେନ୍ ହେବା, ଏସବୁରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଜୁଲାଇ 8 ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଯାହା ବି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଉଚିତ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା, ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନଥିଲା, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳଟା ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତା ସହ ସବୁ କାମ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କାହାର ଗୋଟେ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋ କାମଟା ହିଁ ବନୁନି, କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କାମଟା ହିଁ ବନୁନି, ସେଇ ଟେନସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଉଚିତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ମାନସିକ ଦୂରତା, ଟେନସନ୍ ଓ ଅଭିମାନ ସମାପ୍ତ ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ, ସେହି ଟେନସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି,
ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ସୁଧରିବାକୁ ଲାଗିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକେ, ପ୍ରାୟତଃ ମୀନରାଶି ନିଜ ଘରରେ ହିଁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ପ୍ରତିକାର? ଏହି ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଜୁଲାଇ 8 ଭିତରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କର 7.5ର ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ନା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବୁ? ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପୂଜା ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯିଏକି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁଦିନ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। 40 ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ 21 ଥର ଲେଖା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହନୁମାନ 40 21 ଥର ଲେଖା ପାଠ କରିକି, ତ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ କପାଳରେ ଆପଣ କେଶର ତିଲକ ବା ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ହଳଦୀର ତିଲକ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୌଣସି ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଶରୀରରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଳଦୀ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଦଳୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଗ୍ରହ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।